اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ علم اور عمل۔ میر پروانہ نے مجھ سے کہا، اصل چیز علم ہے۔ میں نے جواب دیا، اہل علم اور طالب علم کہاں ہیں تاکہ میں انہیں عمل کر کے دکھاؤں؟ تو ابھی باتیں سننے کا طالب ہے، تو کان لگائے ہوئے ہے کہ باتیں سنیں، اور اگر میں باتیں نہ کروں تو ملول ہو جاتا ہے۔ تو عمل کا طالب بن تاکہ میں تجھے کچھ دکھاؤں۔ مجھے دنیا میں ایسے مرد کی ضرورت ہے جسے میں عمل دکھا سکوں۔ کردار کا خریدار مجھے نہیں ملتا، گفتار کا خریدار مل جاتا ہے۔ میں گفتار میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو عمل کو کیا جانے جبکہ تو عامل نہیں۔ عمل کو عمل سے سمجھا جا سکتا ہے، اور علم کو علم سے، صورت کو صورت سے، اور معنی کو معنی سے۔ جب یہ راستہ ہی خالی ہے اور اس میں کوئی راہ رو نہیں، تو اگر ہم اس راہ گزر میں ہیں اور عامل ہیں تو اس سے کیا؟ ہمیں کون دیکھے گا؟ آخر نماز روزہ تو عمل نہیں، یہ تو عمل کی ظاہری صورت ہے۔ عمل روحانی ہے اور وہ باطن میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک نماز روزہ موجود صورت میں نہ تھے، بس یہی عمل کی صورت ہوئی۔ عمل دراصل روحانی ہے اور وہ انسان کے باطن میں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو کہتا ہے دوا نے اپنا عمل کیا۔ اب یہاں عمل سے مراد عمل کی صورت نہیں، اس سے معنویت مراد ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں وہ آدمی فلاں شہر میں عامل ہے۔ وہ کسی چیز کی صورت نہیں دیکھتے، جو کام اس سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس عامل کے واسطہ سے پکارے جاتے ہیں۔ بس عمل یہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمل ایک ظاہراً چیز ہے۔ اگر منافق آدمی اس صورت عمل سے کہیں کام لے تو یہ اس کے لیے فائدہ رکھتا ہے۔ جب اس میں صدق اور ایمان کی معنویت نہیں تو یہ سب چیزیں جنہیں تو عمل کہتا ہے محض گفتار اور قول ہیں۔ تجھے گفتار اور قول کی خبر نہیں، تو اسے خوار دیکھتا ہے۔ گفتار درخت عمل کا پھل ہے، کیونکہ قول عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو قول ہی سے پیدا کیا تھا۔ کہا کن فیکون، ہو جا، پس ہو گیا۔ اور ایمان دل میں ہے، اگر اس کا اظہار قول سے نہ ہو تو بے سود ہے، اور نماز کے فعل ہے، اگر تو اس میں قرآن نہ پڑھے تو درست نہیں۔ اس وقت جب کہ تو کہتا ہے قول معتبر نہیں ہے، تو یہ بات بھی تو قول ہی سے کہتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جب ہم نیکی اور عمل صالح کرتے ہیں، اگر ہم خدا سے امیدوار ہوں اور خیر کی توقع کریں تو اس کی جزا میں ہمارے لیے زیان ہے یا نہیں؟ فرمایا، خدا کی قسم امید رکھنی چاہیے، اور ایمان یہی خوف و رجا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے دریافت کیا کہ خود رجا بہت اچھی ہے، خوف کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، تو مجھے رجا کے بغیر خوف دکھا دے، یا خوف کے بغیر رجا۔ جب وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے تو یہ سوال کیسے پوچھتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے گندم بوئی، وہ امید رکھتا ہے کہ اس سے بے شک گندم ہی پیدا ہوگی، مگر اس سلسلہ میں وہ خائف بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مانے اور آفت پیش آ جائے۔ بس معلوم ہوا کہ امید بغیر خوف کے نہیں، خوف کو امید کے بغیر اور امید کو خوف کے بغیر ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی امیدوار ہو اور جزا اور احسان کی توقع رکھتا ہو تو وہ اس کام میں بہت سرگرم اور کوشاں ہوگا۔ یہ توقع اس کے پر ہیں، پر جتنے مضبوط ہوں گے اتنی ہی پرواز زیادہ ہوگی، اور اگر وہ نا امید ہو تو سست اور کاہل ہو جائے گا، اور اس سے کوئی نیکی اور بھلائی نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بیمار آدمی کڑوی دوا پی لیتا ہے اور 10 شیریں لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اسے صحت کی امید نہ ہو تو اس سے یہ کیسے برداشت ہو سکے؟ انسان حیوان ناطق ہے۔ انسان حیوانیت اور گویائی سے مرکب ہے، جیسے اس میں حیوانیت دائمی ہے اور اسے جدا نہیں، گویائی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وہ اس میں دائمی ہے۔ اگر وہ ظاہراً بات نہیں کرتا تو باطن میں بات کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ ناطق ہے۔
اس کی مثال سیلاب جیسی ہے کہ اس میں کیچڑ ملا ہوتا ہے۔ صاف پانی اس کا نطق ہے اور کیچڑ اس کی حیوانیت ہے، لیکن کیچڑ اس میں عارضی ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ کیچڑ اور اجساد رخصت ہو جاتے ہیں اور سڑ گل جاتے ہیں، مگر اس کا نطق و حکایت اور اس کے علوم نیک و بد کی دستبرد سے بچ رہتے ہیں۔ اہل دل کل ہیں۔ جب تو نے اسے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، کیونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ دنیا کی سب مخلوقات اجزاء ہیں اور وہ کل ہے۔ ترجمہ شعر: سب نیک و بد درویش کا جز ہیں، جو ایسا نہیں وہ درویش نہیں ہے۔ اب جب کہ تو نے اسے دیکھ لیا جو کل ہے، تو نے قطعی طور پر سارے عالم کو دیکھ لیا۔ اسے دیکھنے کے بعد تو جسے دیکھے گا گویا دوبارہ دیکھے گا، اور اقوال میں اس کا قول کل ہے۔ جب تو نے اس کا قول سن لیا، اس کے بعد تو جو قول سنے گا وہ قول مقرر ہوگا۔ ترجمہ شعر: جس نے اسے منزل میں دیکھا گویا کہ اس نے ہر انسان اور ہر مکان کو دیکھ لیا۔ ترجمہ شعر: اے نامہ الہی کے نسخہ، تو ہی تو ہے، اور اے جمال شاہی کے آئینہ، تو ہی تو ہے۔ ترجمہ شعر: جو کچھ دنیا میں ہے وہ تجھ سے باہر نہیں، تو جو کچھ چاہتا ہے اپنے آپ ہی میں تلاش کر۔ عقل کا اثر۔ نائب نے کہا، اس سے قبل کافر بت کو پوجتے اور سجدہ کرتے رہے ہیں۔ اس زمانہ میں ہم یہی کرتے ہیں۔ یہ کیا کہ ہم جاتے ہیں اور مغلوں کے سامنے سجدہ تعظیم کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی حرص و ہوا، کینہ، حسد کے کئی بت ہم اپنے باطن میں بھی رکھتے ہیں۔ ہم ان سب کے تابع ہیں، پس ظاہر اور باطن میں ہم وہی کام کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ فرمایا، مگر یہاں دوسری بات ہے، جب تمہاری طبیعت میں یہ آتا ہے کہ یہ بد اور ناپسندیدہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل کی آنکھ نے اس بے مثال اور عظیم چیز کو دیکھا ہے، یہی اسے زشت اور قبیح دکھاتی ہے۔ کھاری پانی اسی شخص کو کھاری معلوم ہوتا ہے جس نے شیریں پانی پیا ہو۔ ضد سے چیزوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، پس خداوند تعالیٰ نے تمہاری روح میں ایمان کا نور رکھ دیا ہے، یہی کاموں کو زشت دکھاتا ہے، خوب کے مقابلہ میں زشت ظاہر کرتا ہے، چونکہ دوسرے لوگوں میں یہ درد موجود نہیں۔ وہ جس حال میں ہیں خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود خداوند تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں وہ کچھ دے جو تمہیں مطلوب ہے، اور تمہاری ہمت تمہیں جتنی دور لے جا سکے وہیں تک جاؤ گے۔ پرندہ اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے اور مومن اپنی ہمت سے۔ خلقت کی 3 اصناف ہیں، یعنی ملائکہ ہیں کہ یہ عقل محض ہیں، ان کی فطرت میں عبادت، بندگی اور ذکر ہے، یہی ان کی خوراک ہے اور اسی سے وہ زندہ ہے۔ ان کی مثال پانی کی مچھلی کی سی ہے کہ اس کی زندگی پانی ہی سے ہے، اس کا اوڑنا بچونا پانی ہے، پانی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں۔ یہ سن شہوت سے معرہ ہے، پاک ہے۔ اگر اسے شہوت نہیں آتی اور نفسانی خواہش نہیں ہوتی تو چونکہ وہ اس سے پاک ہے، یہ اس کی کوئی نیکی نہیں، اسے کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، اور اگر وہ بندگی بجا لاتا ہے تو اسے شمار میں نہیں لایا جاتا، کیونکہ اس کی فطرت ہی یہی ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ دوسری صنف جانور ہیں کہ ان میں محض شہوت ہے، عقل انہیں نہیں روکتی، انہیں اس مسکین آدمی کی طرح تکلیف نہیں پہنچتی جو عقل اور شہوت سے مرکب ہے، جس کا نصف فرشتہ ہے اور نصف حیوان، نصف سانپ ہے اور نصف مچھلی، جسے مچھلی پانی کی طرف کھینچتی ہے اور سانپ خاک کی طرف، جو کشمکش میں ہے اور جنگ کر رہا ہے۔ جس نے اپنی عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے بھی برتر ہوا، اور جس نے اپنی شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا۔ ترجمہ شعر: فرشتہ علم سے آزاد ہوا اور جانور جہالت سے۔ آدم زاد ان دو کی جنگ میں رہا۔ اب بعض آدمیوں نے عقل کی اتنی مطابقت کی کہ وہ کلی طور پر فرشتہ بن گئے اور نور محض ہو گئے۔ یہ اولیاء اور انبیاء ہیں، یہ خوف و رجا سے آزاد ہوئے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں خوف ہے اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کلی طور پر عقل کا حکم ماننے لگے۔ بعض کی عقل پر شہوت غالب آ گئی اور بعض عقل اور شہوت کے
नज़ा में रहे। ये वो गरोह है जिसके अंदर रंज, दर्द, आहो फक़ा और तासुर पैदा हो चुका है, और ये लोग अपनी जिंदगी से राजी नहीं हैं। ये मोमिन हैं, औलिया इनके मुंतजिर हैं कि वो इन मोमिनों को अपनी औलियाई की मंजिल पर पहुंचाएं और अपने जैसा बना लें। उधर शैतान भी उनके मुंतजिर हैं कि उन्हें असफलुस साफिलीन बना लें। शयातीन उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। तर्जुमाए शेर, हम चाहते हैं और दूसरे भी चाहते हैं, देखिए किस्मत किसका साथ देती है और नसीब किसकी मदद करता है। सूरह अन-नसर की तफसीर। इज़ा जाअ नसरुल्लाह, जब खुदा की नुसरत आई। ज़ाहिर बिन मुफस्सर इसकी तफसीर यूं करते हैं कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी हिम्मत रखते थे कि सारी दुनिया को मुसलमान बना लें और उसे खुदा के रास्ता पर ले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी वफात करीब देखी तो कहा, कि मैं जिंदा न रहा कि दुनिया को दावत देता। खुदावन ताला ने फरमाया, गम न खा, जिस लम्हा तू गुजर गया, जिन मुल्कों और जिन शहरों को तूने लश्कर और तलवार से फतह किया, मैं इन सब को बगैर लश्कर के मुती और मोमिन बना दूंगा। और इसकी निशानी यह है कि वफात के आखिर पर तू देखेगा कि हलकत हर दरवाजा से आती है और ग्रोह दर ग्रोह मुसलमान होती जाती है। जब तू ये निशान देखे तो जान ले कि तेरे सफरे आखिरत का वक्त आ पहुंचा। अब तस्बीह पढ़ और इस्तगफार कर कि तू वहां आ जाएगा। लेकिन मुहक्किक कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि आदमी समझता है वो अपने अमल और जद्दोजहद से औसाफ़े बद को दूर कर लेगा जब वो बहुत मुजाहिदा करता है और अपनी कुव्वतों और औजारों को इस्तेमाल में लाने के बाद मायूस हो जाता है, तो खुदावन ताला फरमाता है कि तूने समझा कि वो तेरी कुव्वत फेल और अमल से हो जाएगा। ये एक सुन्नत है जो मैंने बनाई है, यानी ये कि जो कुछ तेरे पास है वो मेरे रास्ता में खर्च कर। इसके बाद इस बेपाया राह से हमारी बख्शिश पहुंचती है। मैं तुझे फरमाता हूं कि उन कमजोर दस्तों पा से चल फिर। हमें मालूम है कि इन कमजोर पांव से तुझे ये रास्ता नहीं कटेगा, बल्कि 100,000 साल में इस रास्ता की एक मंजिल भी तुझसे कता नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि जब तू इस रास्ता पर चले तेरे पांव जवाब दे जाएं, तू गिर पड़े और तुझ में कोई ताकत चलने के लिए बाकी न रहे। इसके बाद खुदावन ताला तुझे उठा ले, जिस तरह बच्चा को जब वो शीरखार हो गोद में उठा लेते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे गोद से उतार देते हैं ताकि वो चले। उस वक़्त जबकि तू कुव्वतें रखता था और मुजाहिदात करता था, हम कभी कभी तेरी बेदारी और नींद में तुझे अपना लुत्फ़ करम दिखा देते ताकि हमारी तलब में तुझे ताकत हासिल रहे और तू उम्मीदवार रहे। अब जबकि तेरे गवाह नहीं रहे, तेरे औजार नहीं रहे, तू हमारे इल्ताफ, बख्शिशें और इनायतें देख कि किस तरह फौज दर फौज तेरे पास आती है। तूने अपनी 100,000 कोशिश से उनका जर्रा भी ना देखा था। नुसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहू, बस अपने रब की हमद से तस्बीह कर और उससे इस्तगफार कर। इस फिक्र और समझ पर इस्तगफार पढ़ जो तुझे थी और जिसे तू समझता था कि तू अपने हाथ पांव से वो काम करेगा, और तूने ये ना देखा कि सब कुछ मुझसे है। लेकिन अब जबकि तूने देख लिया है कि सब कुछ मुझसे है, तू इस्तगफार कर। इन्नहु काना तव्वाबा, वही तौबा कबूल करने वाला है। 2 किस्म की दोस्ती। हम अमीर को दुनिया और उसके मर्तबा, इल्म और उसके अमल की वजह से दोस्त नहीं रखते। दूसरे लोग उसे इन वजूह की बिना पर दोस्त रखते हैं क्योंकि वो अमीर का मुंह नहीं देखते, अमीर की पीठ को देखते हैं। अमीर आईना की तरह है और ये सिफात कीमती मोतियों की तरह और सोने की तरह हैं जो आईने की पुष्ट पर लगा हुआ है। वो लोग जो सोने के आशिक हैं और मोतियों के आशिक हैं, उनकी नजर आईना की पुष्ट पर है, और जो आईना के आशिक हैं उनकी नजर मोतियों और सोने पर नहीं। वो अपनी नजर आईना पर जमाए हुए हैं और आईना को महज उसके आईना होने की वजह से दोस्त रखते हैं, इसलिए कि वो आईना में अपना हुस्न देखते हैं। आईना से वो मलूल नहीं होते, लेकिन वो जिनका चेहरा बदसूरत और ऐबदार है, वो आईना में जुश्ती देखता है। वो जल्दी से आईना को फेर देता है और उन जवाहरात का तालिब होता है। अब आईना की पुष्ट पर 1000 रंग के
नकूश बनाते हैं और जवाहरात टिकाते हैं। इससे आईना के चेहरे का क्या बिगड़ता है। अब खुदावंद ताला ने हैवानियत और इंसानियत को मुरक्कब किया है ताकि दोनों जाहिर हों कि जिद से अशिया में फर्क किया जाता है। किसी चीज की तारीफ उसकी जिद के बगैर मुमकिन नहीं और खुदावंद ताला की जिद नहीं। फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने वाजिब समझा कि पहचाना जाऊं, बस ये आलम पैदा किया जो जुल्मत है ताकि इसका नूर जाहिर हो। इस तरह उसने औलिया को पैदा किया कि मेरी सिफात को लेकर मेरी मखलूक की तरफ आओ, और ये खुदा के नूर के मजहर हैं ताकि दुश्मन से दोस्त जुदा किया जाए और बेगाना से यगाना मुमताज किया जाए। मानी के लिहाज से इस कैफियत की कोई जिद नहीं है सिवाय जाहिरी सूरत के। जिस तरह के आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबला में इब्लीस, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला में फिरौन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबला में नमरूद और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में अबू जहल। बस औलिया से खुदा की जिद पैदा होती है, अगरचे मानी में वो जिद नहीं रखता। इससे जितनी दुश्मनी और जिद दिखाते हैं उतना ही वो ज्यादा कामयाब होते हैं और ज्यादा मशहूर होते हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें और अल्लाह ताला अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा, अगरचे ये बात अहले कुफर को नागवार ही हो। सूरह अस्सफ, तर्जुमा शेर। चांद नूर छिड़कता है और कुत्ता भौंकता है, इसमें चांद का क्या कसूर, कुत्ता ऐसा ही है। तर्जुमा शेर। चांद से आसमान के अरकान नूर लेते हैं, वो कुत्ता क्या हैसियत रखता है कि जमीन का कांटा भी बन जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि उन्हें खुदावंद ताला नेमत, माल, जर और इमारत से अजाब देता है और उनकी जान इनसे गुरेज नहीं करती। एक फकीर ने मुल्क अरब में एक अमीर को सवार देखा, उसकी पेशानी में अंबिया औलिया की रोशनी देखी, कहा सुबहान अल्लाह, पाक है वो खुदा जो अपने बंदों को नेमतों से अजाब देता है। असल चीज मानी है। इब्ने मुकरी कुरान दुरुस्त पढ़ता है, हाँ वो कुरान के ज़ाहिरी अल्फाज को दुरुस्त पढ़ता है लेकिन मानी से बेखबर है। इस पर दलील यह है कि वो हाल जो मानी के लिए चाहिए उसे वो रद्द कर देता है और अंधों की तरह पढ़ता है। इसकी मिसाल यह है कि एक आदमी के हाथ में सगे आबी है, दूसरा उससे बेहतर सगे आबी ले आता है, ये उसे रद्द कर देता है। बस हमने समझ लिया कि उसे सगे आबी की पहचान नहीं। किसी ने उसे कह दिया कि ये सगे आबी है, उसके कहने पर ये उसे लिए फिरता है। ये ऐसा ही है कि जो लड़के अखरोटों से खेलते हैं, जब अखरोट का मगज या अखरोट का तेल उन्हें दिया जाए तो वो उसे रद्द कर देते हैं कि अखरोट तो वो है जिसे हिलाया जाए तो अंदर से जाग जाग की आवाज आए। अगर ये अखरोट हैं तो उनमें जाग जाग की आवाज क्यों नहीं। खुदा के खजाने बहुत हैं और खुदा के उलूम बसियार हैं। अगर वो कुरान को अकल से पढ़ता है तो दूसरे के कुरान पढ़ने को क्यों रद्द कर देता है। एक कारी से मैंने कहा, कुरान कहता है, कह दे कि अगर तमाम समंदर रोशनाई बन जाए खुदा ताला के कलमात बयान करने के लिए तो समंदर की रोशनाई खत्म हो जाए, पेशतर इसके कि खुदा के कलमात तमाम हो। सूरह कहफ। अब इस कुरान का वजन पूरे 50 दरम हो सकता है। इसका लिखना खुदाई इल्म की एक रमज है। खुदा का सारा इल्म तन्हा यही नहीं है। अतार कागज में थोड़ी सी दुआ लपेट देता है, तू कहता है कि अतार की सारी दुकान यही है। ये बेवकूफी है। आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना में कुरान था, खुदा का कलाम था, अरबी में ना था। मैंने ये तकरीर की तो उससे कारी पर असर ना हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में इस सहाब में से जो कोई एक सूरा या आधी सूरा याद कर लेता, उसकी तरफ उंगली से इशारा करके कहते कि इसे एक सूरा याद है। वो जो कुरान को खा जाते हैं उनका 1 मन या 2 मन रोटियां खा जाना कौन सी बड़ी बात है। वो उन्हें मुंह में डाल लेते हैं, जुगाली करते हैं और फेंक देते हैं। वो 1000 खरवार भी खा सकते हैं। आखिर कहता है वो कुरान की तिलावत करता है और कुरान उस पर लानत करता है। ये उन लोगों के हक में आया है जो कुरान के मानी से वाकिफ नहीं
ان لوگوں کی ایک ایسی قوم ہے جس کی آنکھیں خدا نے غفلت سے بند کر دی تاکہ وہ اس دنیا کو تعمیر کرے۔ اگر بعض لوگوں کو اس دنیا سے غافل نہ کر دیں تو دنیا میں کوئی آبادی نہ ہو۔ غفلت عمارتیں اور آبادیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ آخر بچہ غفلت ہی سے بڑا ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے، اور جب اس کی عقل کمال کو پہنچتی ہے تو وہ اس سے زیادہ دراز نہیں ہوتا۔ بس عمارت کا موجب اور سبب غفلت ہے اور ویرانی کا سبب ہوشیاری ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں دو وجوہ کے سوا نہیں، یا میں حسد کی وجہ سے کہتا ہوں یا شفقت کی بنا پر۔ حاشا کہ یہ حسد کی وجہ سے ہو، اس لیے کہ حسد کی قیمت کچھ نہیں، اصل وجہ میری شفقت ہی ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ عزیز دوست کو روحانیت کے ذریعہ اپنی طرف کھینچوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حج کے راستہ میں مصیبت میں گر گیا، پیاس کی شدت اس پر غالب آ گئی اور وہ سخت بےتاب ہوا۔ اتنے میں اس نے دور ایک چھوٹا سا پرانا خیمہ دیکھا، وہاں گیا، ایک چھوٹی سی لونڈی پر نظر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر کہا، میں مہمان ہوں، اور وہیں اتر پڑا۔ پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا جو آگ سے زیادہ گرم اور نمک سے زیادہ کھاری تھا۔ ہونٹوں سے لے کر گلے تک جہاں سے پانی گزرا سب کچھ جلاتا گیا۔ یہ مہمان بڑی محبت اور شفقت سے اس عورت کو نصیحت کرنے لگا۔ اس نے کہا، دیکھو تم نے مجھ مسافر کو جو آرام دیا ہے، اس سے میری شفقت جوش میں آ گئی ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے اہمیت دیجیے۔ بغداد یہاں سے قریب ہے اور کوفہ راستہ ہی میں ہے۔ یہاں تو آپ مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ افتاؤ خیزاں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی بہت ہے اور رنگ رنگ کے کھانے اور حمام بہت ہیں۔ مہمان نے ان شہروں کی نعمتیں، خوشیاں اور لذتیں گن ڈالی۔ اتنے میں وہ عرب بھی آ گیا جو اس عورت کا خاوند تھا۔ وہ چند جنگلی چوہے شکار کر کے لایا تھا۔ عورت سے اس نے کہا کہ وہ انہیں پکائے۔ اس میں سے کچھ انہوں نے مہمان کو دیا۔ مہمان مصیبت اور بھوک کا مارا ہوا تو تھا ہی، اسے کھا گیا۔ اس کے بعد آدھی رات گئے وہ خیمہ سے باہر سو رہا۔ عورت نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے سنا اس مہمان نے ان شہروں کی کیا کیا تعریفیں کی اور کیا کیا قصے سنائے۔ پھر وہ تمام گفتگو جو مہمان نے کی تھی خامند کے سامنے دہرائی۔ خامند نے سب کچھ سن کر کہا، اے عورت، خبردار اس قسم کی باتیں نہ سنا کر، دنیا میں حاسد بہت ہیں۔ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ آسائش اور عمارت کی زندگی بسر کر رہا ہے تو حسد کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بہانے اسے وہاں سے چلتا کریں اور اسے اس دولت سے محروم کر دیں۔ اب یہ خلقت ایسی ہی ہے کہ جب کوئی اسے شفقت سے نصیحت کرے تو اسے حسد پر محمول کرتی ہے، سوائے اس میں ایسے آدمی کے جس پر اصلیت آشکار ہو، وہ اصلیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی پر ازل کے دن حقیقت کا ایک قطرہ ٹپکایا گیا تھا۔ وہی قطرہ اب اسے تشویش، رنج اور مصیبت سے مخلصی دلاتا ہے۔ آخر تو کب تک مجھ سے دور اور بیگانہ رہے گا اور تشویش اور وہم سے دوچار رہے گا؟ اس قوم سے کوئی کیا بات کہے جس نے ایسی بات نہ کبھی کسی سے سنی ہو اور نہ اپنے شیخ سے۔ ترجمہ شعر، جب اس کے خاندان میں بزرگی ہی نہ تھی تو وہ بزرگوں کا نام کہاں سے سنتا؟ معنی کی طرف متوجہ ہونا اگرچہ پہلے پہل اچھا نہیں لگتا، جتنا وقت گزرتا جاتا ہے معنی کی ندی شیریں تر معلوم ہوتی ہے۔ سورت کے معاملہ میں یہ بات الٹ ہے۔ سورت پہلے پہل بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی صحبت میں جتنا زیادہ رہو گے اس کی طرف سے دل سرد ہوتا جائے گا۔ کہاں سورت قرآن اور کہاں معنی قرآن؟ آدمی کو دیکھو، کہاں اس کی صورت اور کہاں اس کے معنی۔ اگر کوئی اس صورت کی اصلیت پر جائے تو ایک لہجہ بھی اس سے تعلق نہ رکھے۔ مولانا شمس الدین قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قافلہ کسی جگہ گیا، نہ اسے آبادی ملی اور نہ پانی۔ ناگاہ اسے ایک کنواں مل گیا جس پر ڈول نہیں تھا۔ رسی اور ایک تشت لے کر قافلہ والے کنویں پر آئے۔ اس تشت کو کنویں میں لٹکایا، اسے باہر کھینچا تو تشت ٹوٹ گیا۔ دوسرا تشت کنویں میں لٹکایا تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد قافلہ کے ایک آدمی کو رسی سے باندھ کر لٹکایا، وہ دوبارہ اوپر نہ آیا۔ قافلہ میں ایک عقل مند تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں۔ انہوں نے اسے نیچے لٹکایا۔ وہ کنویں کی تہہ کے قریب پہنچا تو ایک کالی کلوٹی شکل نمودار ہوئی۔ اس عقل مند نے کہا
मैं अब मुखलसी नहीं पाऊंगा जब तक अपनी अकल को काम में न लाऊं। मैं बेखुद न बन जाऊंगा ताकि देखूं मुझ पर क्या गुजरती है। काली कलोटी शक्ल ने कहा, किस्सा को तूल न दे, तू मेरा कैदी है, तू आजाद नहीं। मेरे सवाल के सही जवाब के सिवा कोई दूसरी चीज तुझे रिहाई न देगी। अकलमंद बोला, फरमाइए। बोली, सब जगहों से बेहतर कौन सी जगह है? अकलमंद ने ख्याल किया, मैं कैदी और मजबूर हूं। अगर मैं कहूं बगदाद या और कोई जगह तो हो सकता है मैं इस पर मतऊन हूं। जवाब दिया, जगह वो बेहतर है जहां अपना मोनिस हो, खा वो जमीन की तह ही में हो, वही जगह बेहतर है। और खा वो चूहे के बिल ही में क्यों ना हो, वही जगह बेहतर है। बोली, तूने क्या अच्छी बात कही, जा तू रिहा हुआ। दुनिया में आदमी तू ही है। अब मैंने तुझे रिहा किया और दूसरों को तेरी बरकत से आजाद किया। इसके बाद मैं कोई खून नहीं करूंगी। दुनिया के तमाम मर्द मैंने तेरी मोहब्बत में तुझे बख्श दिए। इसके बाद पानी से अहले काफिला की प्यास बुझाई। अब इस किस्सा के बयान करने से अर्ज ये है कि एक मानी को दूसरी तरह भी बयान किया जा सकता है। मुकल्लद सूरत ही को पकड़ बैठते हैं, इनसे बात करना मुश्किल है। अब इस बात को तो दूसरे तरीक पर कहे तो वो नहीं सुनते। मकसद फरमाते हैं कि ताजुद्दीन कबाई ने लोगों से कहा कि ये दानिशमंद हम में आते हैं और खलकत को दीन के रास्ते में बेइतिकाद बनाते हैं। कहा, नहीं, ये हमारे दरमियान नहीं आते और ना हमें बेइतिकाद बनाते हैं। आशा के ये हम में से नहीं है। अगर किसी कुत्ते को जर्री पटा पहना दिया जाए तो उस पटे की वजह से उसे शिकारी कुत्ता नहीं कहने लगते। शिकारीपन तो उसकी मानवीयत है, खा उसने जर्रीन पटा पहन रखा हो, खा पशम का पट्टा। आलिम जुब्बा और दस्तार से नहीं बनता। आलमियत उसकी जात में एक हुनर है। अगर वो हुनर कबा और अबा में हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। चुनाचे पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मुनाफिकों ने दीन पर डाका डालने का कसद किया। उन्होंने नमाज के जामे पहन लिए ताकि किसी मुकल्लद को दीन की राह में सुस्त बनाए। ये वो उस वक्त तक नहीं कर सकते थे जब तक अपने आप को मुसलमानों में से न बना लेते, वरना ईसाई या यहूदी उन्हें दीन का तान देते। वो कब ये सुनते कि कम बख्ती है उन नमाजियों की जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं और रिया और नुमाइश करते हैं और छोटी चीजों तक में बुखल करते हैं। सुखने कुल्ली ये है कि तू वो नूर रखता है, आदमियत नहीं रखता। आदमियत मांग। असल मकसद ये है। बाकी बात को लंबा करना है। जब बात की बहुत आराइश करते हैं तो मकसद फरामोश हो जाता है। एक सब्जी फरोश किसी औरत को दोस्त रखता था। सब्जी फरोश ने उस औरत की लौंडी के हाथ पैगाम भेजा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं आशिक हूं, मैं जल रहा हूं, मुझे चैन नहीं, मुझ पर सितम हो रहा है। आज मुझ पर ये गुजरी, कल वो गुजरी। लंबे चौड़े किस्से बयान किए। लौंडी उस औरत की खिदमत में हाजिर हुई और बोली, सब्जी फरोश ने तुझे सलाम भेजा है और कहा कि आ ताकि मैं तुझसे ये करूं और वो करूं। औरत ने कहा, ऐसा पैगाम और इस सर्द मोहरी से? लौंडी बोली, उसकी गुफ्तगू तो बहुत लंबी थी मगर मकसद सिर्फ इतना ही था। असल बात मकसद है, बाकी दर्द सर है। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।